हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो आमे प्रीवियस क्लास रे आमे सब जे पढ़िथिले विभिन्न प्रकार सब ऑपरेशन पढ़िथिले। आमे स्वैप ऑफ टू नंबर्स पढ़िथिले, लिस्ट, टपल, सेट। तो एमिति आमे सब बहुत सारा जिनस पढ़िथिले होची प्रीवियस क्लास रे। तो आज आम एक्चुअली आज आम जो पढ़ा एक्चुअली आज पाखर मुझे स्वैप ऑफ टू नंबर्स तुमको कही जो मैंने भी अटेंड न कर आज हम यूट्यूब रे अपलोड से कर से रेकर्डेड वीडियो तुमको लिंक आज मुझे पठेदेवी। तो एक्चुअली आम से स्वैप ऑफ टू नंबर्स रु एक्चुअल कोडिंग आरंभ है। तो आम रियल लाइफ प्रॉब्लम को केमी आम सॉल्व करवा, केमी आम कोड मध्यम कंप्यूटर को इनपुट दबा, केमी माने आमे जहाँ भावुँ से कंप्यूटर करदेव। जमी तुम कही स्वैप ऑफ टू नंबर आमे भाविले जे ए भैल्यूटा बी को पड़ेब, बी भैल्यूटा ए को पड़ेब, स्वैप हो। तो कंप्यूटर को आम केमी इंस्ट्रक्ट दबा, केमी आम बुझेबा जमी से बुझिकी आम सेटा करदेव। तो सेमिति आमे जिते हूँ नेक्स्ट को आम आज पढ़ा इफ एल्स। तो सेटा मु बुझेबी तुमको। तो ता आगुरु मु तुमको गोटे देखौछि ब्लॉक डायग्राम, जोटा कि मु तुमको देखौछि एबे ब्लॉक डायग्राम गोटे देखौछि ब्लॉक डायग्राम तुमको। तो मु प्रेजेंट करछि मो स्क्रीन। तो मोर स्क्रीन प्रेजेंट करूछि। तो मु तुमको एटा मु देखौछि तुम स्क्रीन देखा होथबो। तो एटा होछि हमरे, तो एटा होछि गोटे कोन ना सीपीयू रो फ्लो चार्ट। तो आम गोटे कंप्यूटर रो सीपीयू जोटा कि आम पई सब होछि बुझे, आम कथा को से बुझे से कंप्यूटर को आम एतबे जहा भी कोनते कीबोर्ड थ्रू रे। तो आम जो सब बुझती कीबोर्ड थ्रू रे, तो से कौन कौन हुए ना से आम जहाँ भी कीबोर्ड एंटर करती से आम सीपीयू को जाए। आ सीपीयू रे पुणी सीपीयू रे कौन हुए ना, तो सीपीयू रे कौन हुए ना से आमको ना से पुणी लैपटॉप को जहाँ भी पठाए, से जहाँ भी होची बुझे बाइनरी की कन्वर्ट करे, पुणी बाइनरी डेसिमल को कन्वर्ट करके आमको दिए। तो यहाँ हूँ गोटे फ्लो चार्ट सीपीयू रो। तो तो यहाँ हूँ इनपुट डिवाइस, आम जहाँ भी इनपुट देले बाय कीबोर्ड से आम जहाँ भी यूज करके देले हूँ इनपुट देले। तो एटार रहा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जोटा कि सीपीयू रे रही, जोटा गोटे कंट्रोल यूनिट से आमको कंट्रोल आम कौन कंट्रोल करने चाहूँ। तो सेकेंड जोटा आम आरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट। तो आरिथमेटिक यूनिट रे मु तुमको प्रथम पढ़ाई थे आम कौन कर ना आरिथमेटिक ऑपरेशन कर आडिशन कर सब्ट्रैक्शन कर मल्टिप्लिकेशन कर डिवीजन कर, तो इंटीजर डिवीजन कर शॉर्ट कर। तो एमती बहुत सारा किसी काम कर जोटा कि आरिथमेटिक यूनिट रे जाउची। तो आउ गोटे जो सेकेंड रे अच्छे लॉजिक यूनिट। तो सेते तुम्हें भाव लॉजिक यूनिट, तो सेते कंप्यूटर किसी भी कथा गोटे भाव, किसी भी कथा गोटे भाव, तो कंप्यूटर तो भाभी पार ना। तो आम से एमती कौन लॉजिक दबा से जो लॉजिक यूनिट अच्छी सीपीयू रे। तो सेमती से आम लॉजिक रे आम आमर केमी कौन लॉजिक रे कोडिंग रे लिखा जमी कंप्यूटर बुझीपार, कंप्यूटर बुझीपारिक आम कौन कर आउटपुट दब। तो से गोटे अच्छी इफ एल्स अच्छी जोटा हूँ तुमको या पर स्लाइड अच्छी तुमको देखेबी। तो लॉजिक यूनिट रे तुम्हें भाव तुम्हें जो 10 क्लास पढ़ी सारे, तो तुमको डिसाइड करने पड़ता आइदर मु प्लस टू रे साइंस पढ़ी और कॉमर्स पढ़ी और आर्ट्स पढ़ी। तो से तुम्हें जो किसी भी डिसाइड करने पड़ुची, तो से तुम्हें कौन करने पड़ना भाविया पड़ुची। से जिते तुम्हें भाव कि गोटे लॉजिक डेभलप कर, तो से आसो कौन ना आम इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ एल्स कौन मुझे तुमको ये देखा। तो यहाँ हूँ इफ एल्स यहाँ हूँ कौन ना इफ एल्स। तो ता माने हूँ सपोज गोटे कंडीशन तुमको देला, मुझे तुमको प्रोग्रामिंग रे कोडिंग रे बुझेबी, सब डिटेल्स कहबी, से तुम्हें बुझीपार। तो यहाँ हूँ गोटे कंडीशन, सपोज ये कंडीशनटा इफ ये कंडीशनटा ट्रू रोचे, ताले से कंडीशन भितर जहाँ सब बॉडीटा अच्छी एग्जीक्यूट हम। जदि से फॉल्स रोचे तार से भितर जो कोडटा एग्जीक्यूट हम ना। तो यहाँ मुझे तुमको देखेबी प्रोग्रामिंग थ्रू रे देखेबी केमी आम कोडिंग करमी आम कौन कर। तो से आम जो इफ एल्स यूज कर, सपोज मुझे तुमको गोटे एग्जांपल देले तुम्हें बहुत इजिली बुझीपार। कौन ना एग्जांपल है, सपोज मु चाहूँगी
ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ନା ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନମ୍ବର, ତୁମେ ନମ୍ବର ମୋତେ ୟୁଜର୍ ଦେବ, ତ ସେ ନମ୍ବରରୁ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ସେ ନମ୍ବରଟା ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର ନା ଅଡ୍ ନମ୍ବର। ତ ତୁମେ ଭାବ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ତୁମକୁ ହେଉଛି ଦିଆଗଲା, ତୁମେ ସେ ନମ୍ବରଟା କେମିତି ଜାଣିବ ଅଡ୍ ନମ୍ବର ନା ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର। ତ ସେଟା ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, କ'ଣ ତୁମେ ଲଜିକ୍ ଭାବିବ, ତୁମେ ସେଇ ଲଜିକ୍ଟା କେମିତି କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ବୁଝେଇବ, ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତୁମକୁ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେବ। ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଇନପୁଟ୍ରେ ମାରୁଛ, ତ ସିଏ ତୁମକୁ କ'ଣ ଦେବ ନା ଆଉଟପୁଟ୍ରେ ଦେବ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତୁମକୁ ହେଉଛି କହି ରଖେ, କ'ଣ ଆମେ ତ ସେଇଟା ପଢ଼ିବା, ଏଇଟା ତୁମକୁ କହିବି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ତ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି, ୟୁଜର୍ ଇନପୁଟ୍ ଇନ୍ ପାଇଥନ୍। ୟୁଜର୍ ଇନପୁଟ୍ ଇନ୍ ପାଇଥନ୍ ମାନେ ସପୋଜ୍ ଆଜି ଯାଏଁ ଆମେ ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଆମେ ଇନପୁଟ୍ ଆମେ ନିଜେ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଜେ ମାନେ ସପୋଜ୍ ମୁଁ କହିଲି x=5 x=7, ଆମେ xକୁ ଡିଫାଇନ୍ କଲେ, x ଭେରିଏବଲ୍ ଭିତରେ ଆମେ 5କୁ ରଖିଲେ, y ଭେରିଏବଲ୍ ଭିତରେ 7କୁ ରଖିଲେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆମ ମନ ଯାହା ହେଉଥିଲା ଆମେ ରଖୁଥିଲେ, ଆମେ ନିଜ ଅନୁସାରେ ଆମେ ନିଜେ ରଖୁଥିଲେ ଭ୍ୟାଲୁକୁ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ କାମ କରିବା, କୌଣସି କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ପାଇଁ କାମ କରିବା, ତ ଆମେ ତ ଆମ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିପାରିବାନି ନା। ତ ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଭ୍ୟାଲୁକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବା ନା। ତ ୟୁଜର୍କୁ ସେତିକି ରାଇଟ୍ ଦେବା ଯିଏକି ସିଏ ଆମକୁ ଇନପୁଟ୍ ଦେବ, ସିଏ ଆମକୁ ତା ଅନୁସାରେ ଭ୍ୟାଲୁ ଦେବ, ଜଷ୍ଟ ଆମେ ତାକୁ ଅପରେସନ୍ କରିକି ଦେବା। ସଚ୍ ଇନ୍ ଦ କେସ୍ ଅଫ୍ ଆଡ଼ିସନ୍ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ଇନିସିଆଲି ସପୋଜ୍ ମୁଁ କହୁଥିଲି କ'ଣ ନା x=5 y=7 ଦେନ୍ z=x+y ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଥିଲେ, ତା ଭ୍ୟାଲୁ ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ x=5 y=7 ସେଇଟା ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେଇଟା ଆମେ ନିଜେ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ପାଇଁ କାମ କରିବା କି କୌଣସି କାହା ପାଇଁ ବି କାମ କରିବା, ତ ସେତେବେଳେ ତ ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବାନି। ତ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା, ୟୁଜର୍ ପାଖରୁ ଇନପୁଟ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ରହିଲା କି ଯିଏ କମ୍ପାନୀ ରହିଲା, ତ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଇନପୁଟ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସପୋଜ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ହେ ୟୁଜର୍ ଏଣ୍ଟର୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ, ସପୋଜ୍ ଆମେ ଏଡ଼ିସନ୍ କରିବା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଡ଼ିସନ୍ ଆମେ କେମିତି କରିବା, ସପୋଜ୍ ମୁଁ କହିଲି x ଗୋଟେ ଭେରିଏବଲ୍, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଅନୁସାରେ ଭ୍ୟାଲୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ସେଠି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ନା, ମୁଁ ସେଠି ୟୁଜର୍ ଯାହା ମୋତେ ଭ୍ୟାଲୁ ଦେବ, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ୟୁଜର୍ର ଭ୍ୟାଲୁକୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା, ତ ମୁଁ ୟୁଜର୍ର ଭ୍ୟାଲୁକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମର ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି ଇନପୁଟ୍ ଫଙ୍କସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ୟୁଜର୍ ପାଖରୁ ଇନପୁଟ୍ ନେବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା କ'ଣ ନା ଇନପୁଟ୍। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ୟୁଜର୍ ପାଖରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ୟାଲୁ ନେବା, ତ ଇନପୁଟ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନେବା, ତ ଇନପୁଟ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଇନପୁଟ୍ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜର୍ ପାଖରୁ ଭ୍ୟାଲୁ ନେବା, ତ ୟୁଜର୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେବା, ଯେମିତି ସେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ହଁ ମୋତେ ସେ ପଚାରୁଛି, ମୋତେ ସେ ଭ୍ୟାଲୁ ମାଗୁଛି। ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା, ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ଦେବି। ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଆଡ଼ିସନ୍ କରିବି, ମୁଁ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇବି, ତ ମୁଁ ୟୁଜର୍ ପାଖରୁ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଆଡ଼ିସନ୍ କରିକି ତାକୁ ଦେବି। ସପୋଜ୍ ମୁଁ ମିଡ଼ିଏଟର୍ ରହିକି କାଲକୁଲେଟର୍ର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯିଏକି ମାନେ ମୋତେ ୟୁଜର୍ ଦେବ ଭ୍ୟାଲୁ, ୟୁଜର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ ଏଣ୍ଟର୍ କରିବ, ୟୁଜର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲୁ ଏଣ୍ଟର୍ କରିବ, ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବି ନା, ମୁଁ ତାକୁ ଆଡ଼ିସନ୍ ଦେବି। ତ ଆଜି ଯାଏଁ ଯାହା ଆମେ କରିକି ଆସିଥିଲେ, ତ ସେଇଟା ଆମେ ନିଜେ ଭ୍ୟାଲୁ ନେଇକି କରୁଥିଲେ। ତ ଆଜି ଆମେ ୟୁଜର୍ ପାଖରୁ ଭ୍ୟାଲୁ ଆଣିବା, ତ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଇନପୁଟ୍ ଫଙ୍କସନ୍। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନପୁଟ୍ ଲେଖିବା, ତା ମାନେ ୟୁଜର୍ ପାଖରୁ ଆମେ ଇନପୁଟ୍ ଆଣିବା। ତ ୟୁଜର୍ ପାଖରୁ ଇନପୁଟ୍ ଆଣିଲା ପରେ, ତ ମୁଁ ୟୁଜର୍କୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେବି, ୟୁଜର୍କୁ ମୁଁ ଦେବି ନା ହେ ଏଣ୍ଟର୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର। ମୁଁ ୟୁଜର୍କୁ କ'ଣ କରିବି ନା, ହେ ଏଣ୍ଟର୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର। ତା ମାନେ ତାକୁ ହେଉଛି ନା ଏଇଟା ଦେଖେଇବ ଯେ, ତ ତୁ କ'ଣ କର ନା ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର୍ କର। ତ ସେଇଟା ସିଏ ଯାହା ଏଣ୍ଟର୍ କରିବ, ସେଇଟା ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇଯିବ କାହା ଭିତରେ ନା ହେଉଛି ଏଇଟା ଏକ୍ସ ଭିତରେ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇଯିବ। ତ ସେମିତି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତ ୱାଇ ମୁଁ ସେମିତି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବି, ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଇନପୁଟ୍ ନେବି। ତ ଇନପୁଟ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ମାନେ କୌଣସି ଆମେ ଇନପୁଟ୍ ନେବା ହେଉଛି ୟୁଜର୍ ପାଖରୁ, ତ ଇନପୁଟ୍ ମୁଁ କ'ଣ ନେବି ନା, ତାକୁ ପୁଣି ମୁଁ ଡିସପ୍ଲେ କରିବି, ସରି ଏଣ୍ଟର୍ ଦି ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର। ତ ମୁଁ ଏଇଟାରେ କ'ଣ କରେ ନା, ୟୁଜର୍ ପାଖରୁ ମୁଁ ଇନପୁଟ୍ ନେଲି ଏଣ୍ଟର୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର, ଏଣ୍ଟର୍ ଦି ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର। ମୁଁ ଦେଖ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ରନ୍ କରୁଛି, ତ ସେ ମୋତେ କ'ଣ ଦେଖାଉଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରନ୍ କରିବି, ତ ସେ ମୋତେ ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ କିଛି ବି ଶୋ କରିଲାନି। ହଁ, ତ ସେ ଦେଖ ମୋତେ ଏଇଠି ତଳେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଆଉଟପୁଟ୍ରେ ସେ ମୋତେ ମାଗିଲା ହେ ଏଣ୍ଟର୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ମାରିବି ସପୋଜ୍ 5,
सॉरी ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ମାରିବି ହେଉଛି ଏଣ୍ଟର ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବରରେ 5 ଦେନ୍ ମୁଁ ଏଣ୍ଟର ମାରିବି ସେ ମୋତେ ପୁଣି ପଚାରିବେ ହେ ଏଣ୍ଟର ଦି ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ତ ମୁଁ ମାରିବି 6 ତ ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟର ମାରିବି ସେ ମୋତେ କିଛି ବି ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେଲାନି କାହିଁକିନା ଆମେ ଏଠି ଆଉ କିଛି ବି ଆମେ କୋଡ଼ିଂ ଲେଖିନାହାନ୍ତି କିଛି ବି ଆମେ ଲଜିକ୍ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଲେଖିନାହାନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆଉଥରେ ରିଟର୍ନ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛି ସପୋଜ ଆମେ ଆଡ଼ିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆମର ଆଡ଼ିସନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଭେରିଏବଲ୍ ନେବା ତା ଭିତରେ ଆମେ ଷ୍ଟୋର କରିବା କାହାର ଭ୍ୟାଲୁକୁ ନା x ପ୍ଲସ୍ ୱାଇର ଭ୍ୟାଲୁକୁ x ପ୍ଲସ୍ ୱାଇର ଭ୍ୟାଲୁକୁ ଆମେ ଷ୍ଟୋର କଲେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଜେଡ୍କୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଦେବା କାହିଁକିନା ଜେଡ୍ ଭିତରେ x ପ୍ଲସ୍ ୱାଇର ଭ୍ୟାଲୁ ଷ୍ଟୋର ହେଇଛି ତ ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରିବା ପ୍ରିଣ୍ଟ ତ ଏଇଟା ପରେ ମୁଁ ଇଫ୍ ଏଲ୍ସ ତୁମକୁ କହିବି ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହେଉଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଜେଡ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିବା ତ ଆମେ କ'ଣ ଆସିବ ଆଉଟପୁଟ୍ ତୁମେ ଏଇଟା ମୁଁ ରନ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି ତାପରେ କ'ଣ ଆସିବ ଆଉଟପୁଟ୍ ତୁମେ ନିଜେ ଭାବ ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆସୁଛି ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମେନ୍କୁ ହେଉଛି ରନ୍ କରୁଛି ତ ସିଏ ମୋତେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ହେ ଏଣ୍ଟର ୟୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର କଲି 4 ସରି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର କଲି 4 ଦେନ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟର ମାରୁଛି ତ ହେ ଏଣ୍ଟର ୟୋର ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର କର ତ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି 7 ମୁଁ ତ ୟା ପରେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ଦେବି ତୁମେ ସେଇଟା କରିକି ମୋତେ ପଠେଇବ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ମୋବାଇଲରେ ହେଉଛି କରିପାରିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଲାଷ୍ଟରେ ମୋବାଇଲରେ କେମିତି ଏଇ କୋଡ଼ଟାକୁ କେମିତି ମୋବାଇଲରେ କରନ୍ତି ସେଇଟା ବି କରିକି ତୁମକୁ ଦେଖେଇଦେବି ତ ମୁଁ ଏଠି ମାରିଲି କ'ଣ ଏଣ୍ଟର ୟୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର 4 ଏଣ୍ଟର ୟୋର ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର 7 ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜେଡ୍ଟାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟର ମାରିବି ତ ଏଥିରେ ଆଉଟପୁଟ୍ ଆମର କ'ଣ ଆସିବ ତୁମେ ଭାବୁଛ 7 4 11 ଆସିବ ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାରୁଛି ଆଉଟପୁଟ୍ ମାରୁଛି ଏଣ୍ଟର ମାରୁଛି ତ କାହିଁକିନା ଜେଡ୍ ଭିତରେ x ପ୍ଲସ୍ ୱାଇର ଭ୍ୟାଲୁ ଷ୍ଟୋର ହେବ ତାପରେ ଆମର ଏଣ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ମାରିବି ତ ୟାର ଭ୍ୟାଲୁ 4 ପ୍ଲସ୍ 7 ତ 11 ଆସିବ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟର ମାରୁଛି ତ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆସୁଛି ଆମେ ଦେଖିବା 47 ଆସୁଛି କାହିଁକି 47 ଆସୁଛି କ'ଣ ଏଠି ଆମର କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ତ ଏଠି ଆମେ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ଯେ x ତ ଆମେ ଇନପୁଟ୍ ନେଲେ ୟୁଜର ପାଖରୁ କ'ଣ ନେଲା ନା ୟୁଜର ପାଖରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ନେଲେ 4 ୟୁଜର ପାଖରୁ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ନେଲେ 7 ତ z ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ x ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ନେଲେ ତ z ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ x ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ନେଲା ପରେ x ପ୍ଲସ୍ ୱାଇର ଭ୍ୟାଲୁ ଆଡ଼ିସନ୍ ହେଇକି z ଭିତରେ ଷ୍ଟୋର ହେଲା ତ ଆମେ zକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲେ ତ 47 କାହିଁକି ଆସୁଛି ଭାବ 47 କାହିଁକି ଆସୁଛି ତ 4 ପ୍ଲସ୍ 7 11 ଆସିବା କଥା ତ 47 ଏଥିପାଇଁ ଆସୁଛି କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି ବି ଆମେ କାହା ଭିତରେ ଷ୍ଟୋର କରିବା ସେ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ସେଟା ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଷ୍ଟୋର ହେଇଯିବ ତ ମୁଁ ଏଠି ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ଏଠି ୟା ପରେ ତୁମକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଦେଖାଉଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆଗରୁ ତ ମୁଁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ତୁମକୁ ହେଉଛି ଦେଖାଉଛି ତ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ କ'ଣ ତ ସେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ରନ୍ କରୁଛି କୋଡ୍ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟର ୟୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ମୁଁ 6 ମାରୁଛି ସପୋଜ ଇନ୍ ଦ କେସ୍ ମୁଁ ଏଠି 6 ମାରୁଛି ଏଣ୍ଟର ନମ୍ବର ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରୁଛି ଏଣ୍ଟର ସପୋଜ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଏଠି ମୁଁ ସପୋଜ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ତ ମୁଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ତାପରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ତା ଟାଇପ୍ କ'ଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବି ଯେତେବେଳେ ରନ୍ କରିବି କୋଡ଼ଟାକୁ ଏଗେନ୍ ରନ୍ କରିବି ଏଣ୍ଟର ୟୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ମୁଁ ସପୋଜ 4 ମାରିଲି ଏଣ୍ଟର ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ମୁଁ 4 ମାରିଲି ଦେନ୍ ମୁଁ ଏଣ୍ଟର ମାରିଛି ଦେନ୍ ସେ ମୋତେ ଦେଲା କ'ଣ ନା କ୍ଲାସ୍ str ତାମାନେ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଯାହାବି ଆମେ ପାଇଥନ୍ରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କରିବା ସେ ଏଜ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ସେ ହେଉଛି ଇନପୁଟ୍ ହେବ ତ ଏଜ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଯେହେତୁ ସେ ଇନପୁଟ୍ ହେବ ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତ ଆମେ ତାର ତ ଏଠି ଆଡ଼ିସନ୍ କରିପାରିବାନି ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଇଣ୍ଟିଜରକୁ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତ ଇଣ୍ଟିଜରକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କନଭର୍ଟ କରିବା ତ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ଇଣ୍ଟିଜରକୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ହେଉଛି କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ତ ମୁଁ ଏଠି ସପୋଜ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଉଠେଇ ଦେଉଛି ତ ଆମେ ଟାଇପ୍ ଜାଣିଗଲେ କ'ଣ ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ ତ ମୁଁ ଏଇଟା ୱାନ୍ ୱେରେ କରିପାରିବା ନା ଏକ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଅଛି ତ ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟିଜରକୁ କନଭର୍ଟ କରିବା ଦେନ୍ ସେମିତି ୱାଇର ଭ୍ୟାଲୁକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟିଜରରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ଦେନ୍ ଜେଡ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି ସପୋଜ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭେରିଏବଲ୍ ନେଲେ ଏ ତ ସେ ଏ ଭିତରେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଥିଲା ତାକୁ କନଭର୍ଟ କରିଦେବାର ହେଉଛି ଇଣ୍ଟିଜରକୁ କାହିଁକିନା ଆମେ କନଭର୍ଟ କେମିତି କରନ୍ତି ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଇଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ତାମାନେ ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଇଣ୍ଟିଜରକୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା ତ ସେମିତି ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଭେରିଏବଲ୍ ଏଠି ନେଲେ କ'ଣ ନା ବି ବୋଲି ଗୋଟେ ଭେରିଏବଲ୍ ନେଲେ ତ ତା ଭିତରେ କ'ଣ କଲେ ନା ୱାଇର ଭ୍ୟାଲୁ ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ଇଣ୍ଟିଜରକୁ କନଭର୍ଟ କରିଦେଲେ ତ ଇଣ୍ଟ ଅଫ୍ କ'ଣ କଲେ ନା
y କଲେ ତ ଏଠି ଆଉ x ପ୍ଲସ୍ y ପ୍ରିଣ୍ଟ ମାନେ ଆଡ୍ କରିବା ବଦଳରେ ଆମେ a ପ୍ଲସ୍ b କି ଆଡ୍ କରିବା। କାହିଁକି a ପ୍ଲସ୍ b କି ଆଡ୍ କରିବା? କାହିଁକିନା a ପ୍ଲସ୍ b ଏଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟିଜର। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି a ପ୍ଲସ୍ b କୁ ଆଡ୍ କରୁଛି ତ ସେ ମୋତେ ମେ ବି ଆଉଟପୁଟ୍ ମୋତେ ଠିକ୍ ଦେଖେଇବ କି କ'ଣ ଦେଖେଇବ ଆମେ ଦେଖିବା। ହେଉଛି ମୁଁ ରନ୍ କରୁଛି କୋଡ଼କୁ ରନ୍ କଲା ପରେ ରନ୍ ମେନ୍ stop and return ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାରୁଛି ତ ସେ ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ପଚାରିଲା। ମୁଁ ସପୋଜ ଇନ୍ ଦ କେସ୍ ମୁଁ 3 ମାରିଲି ତ ସେ ମୋତେ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ପୁଣି ପଚାରିବ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର କର ତ 7 ମୁଁ ମାରିଲି ତ ଏଣ୍ଟର ମୁଁ ମାରିଲି ତ 10 ସେ ମୋତେ ଦେଖେଇଲା ଠିକ୍ ଦେଖେଇଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କାହିଁକିନା ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗରେ କନଭର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗଟା ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଫେଚ୍ ହେଉଥିଲା ତ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା ତ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଯେହେତୁ ଫେଚ୍ ହେଉଥିଲା ତ ସେ ପାଖକୁ ପାଖରେ ଲେଖିଦେଉଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଇଣ୍ଟିଜରକୁ କନଭର୍ଟ କଲେ ତ ସେ ଆମକୁ ଇଣ୍ଟିଜରରେ ଆଡ଼ିସନ୍ କରିକି ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଲାଗୁନି ଏଠି ଆମେ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଇନ୍ର କୋଡ଼ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ଆମେ କୋଡ଼ ଆଉ କିଛି ୱେରେ ଆମେ ହେଉଛି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା, ବହୁତ ସର୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ କରିପାରିବା। ତ ଏଜ୍ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ତୁମେ ସବୁବେଳେ ତ ମାନେ ବହୁତ ଲେନ୍ଦି ପ୍ରୋସେସର ବି ତ ଆଉଟପୁଟ୍ ବାହାରିବ, ବାକି ତୁମେ କେତେ ସର୍ଟରେ କେତେ ଆଲଗୋରିଦମ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି କେତେ ସର୍ଟରେ କରିପାରିବ ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଟାଇମ୍ ବି ସେଭ୍ ହେଇପାରିବ, ପ୍ରୋସେସିଂ ଟାଇମ୍ ବି ସେଭ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମକୁ ସର୍ଟ ଟେକ୍ନିକ୍ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ କଲେ ବି ଇଣ୍ଟିଜରକୁ କନଭର୍ଟ ନ କରି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି ଏଇଠି ଇଣ୍ଟିଜରକୁ କନଭର୍ଟ କରିଦେବା ତ କେମିତି କନଭର୍ଟ କରିବା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖ এইটি y ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯାହା ବି ଇନପୁଟ୍ କଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟିଜରକୁ କନଭର୍ଟ ହେଇକି y ଭିତରେ ଷ୍ଟୋର ହେଇଗଲା। ତ ସେମିତି ତ ଏଠି ଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଭେରିଏବଲ୍ ନ ନେଇ ତ ଏଠି ଆମର ଯାହା ଇନପୁଟ୍ କଲେ ତ ସେଇଟା କ'ଣ କରିବା ନା ଇଣ୍ଟିଜରକୁ କନଭର୍ଟ କରି ଆମେ ତାକୁ ଷ୍ଟୋର କରିଦେବା। ତ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ଆଡ୍ କରିବା ବଦଳରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା x ପ୍ଲସ୍ y ଆଡ୍ କରିବା। ତ ଦେଖ ଏଇ କୋଡ଼ଟା ଆମର କେତେ ଲାଇନ୍ରେ ହେଇଗଲା? 4 ଲାଇନ୍ରେ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ରନ୍ କରିବି, ରନ୍ ମେନ୍ କରୁଛି ତ ସେ ମୋତେ ଏଣ୍ଟର ଇୟର ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ମାଗିଲା। ମୁଁ ସପୋଜ 34 ମାରିଲି, ଏଣ୍ଟର ମାରିଲି, ସରି ତ ମୁଁ ଏଠି ରନ୍ କରିବି ତଳେ ତ 34 ମୁଁ ମାରିଲି, ଏଣ୍ଟର ଇୟର ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର, ଏଣ୍ଟର ମାରିଲି, ଏଣ୍ଟର ଇୟର ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର 16 ମାରିଲି ତ ଆଉଟପୁଟ୍ 50 ଆସିବ। ତ ଦେଖିବା ହେଉଛି 50 ଆସିଛି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୋତେ ଏଣ୍ଟର ମାରିଛି ତ ସେ ମୋତେ 50 ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ୱେ ଯେ ଆମେ କେତେ କମ୍ ସମୟ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଦୁଇଟା ନମ୍ବରକୁ ଆଡ୍ କରିପାରିବା ବାଇ ଦ ୟୁଜିଂ ଅଫ୍ ଇନପୁଟ୍ ଫଙ୍କସନ୍। ଆମେ ଇନପୁଟ୍ ଫଙ୍କସନ୍ଟା କାହା ପାଖରୁ ଆଣିବା ନା ୟୁଜର ପାଖରୁ ଇନପୁଟ୍ ଆଣିବା, ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରିବା, ଯେଉଁ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ରହିଲା, ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରିବା ତ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଇନପୁଟ୍ କରିବା। ଏଇଟା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ୱେରେ ତୁମକୁ ବୁଝେଇଲି। ଆମେ ଏଠି ଏଡ଼ିସନ୍ କଲେ ତମେ ଏଠି ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରିପାରିବ, ତମେ ଏଠି ସବୁ କରିପାରିବ। ତ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ହେଲା ତୁମେ ସେଇ ମୋବାଇଲରେ ଯେଉଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲେ ପାଇରେଟ୍ ଆପ୍ ତ ସେଥିରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ ନମ୍ବରର ଗୋଟେ ୟୁଜର ପାଖରୁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ନେବ, ନମ୍ବର ଆଣିକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ତାର ହେଉଛି କ୍ୟୁ ବାହାର କରିବ। ତ କ'ଣ ନା ତୁମ ପାଇଁ ଟାସ୍କ ହେଲା ଗୋଟେ ନମ୍ବରର କ୍ୟୁ ବାହାର କରିବ ବାଇ ଟେକିଂ ୟୁଜର ଫଙ୍କସନ୍ ବା ଇନପୁଟ୍ ଫଙ୍କସନ୍। ମାନେ ଗୋଟେ ୟୁଜର ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଆଣିବ, ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ଆଣିବ, ତୁମେ ୟୁଜରକୁ ପଚାରିବ ହେ ଏଣ୍ଟର ୟର ନମ୍ବର, ସେ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା ଏଣ୍ଟର କରିବ ତ ତାର ତୁମେ କ୍ୟୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଦେବ, ମାନେ ଟୁ ଦି ପାୱାର 3 ତ ସେଇଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ତୁମେ ଦେବ। ତ ସେଇଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ଲାଷ୍ଟରେ ତୁମକୁ ଏଇ କୋଡ଼ଟା ତୁମକୁ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖେଇଦେବି ସେ ପାଇରେଟ୍ ଆପ୍ରେ ଆମେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ତ ତାପରେ ତୁମେ ସେମିତି ରନ୍ କରିକି ତାପରେ ତୁମେ ସେ କୋଡ଼ଟା ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାଇବ ତ ଦେଖିବି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୟୁଜର ପାଖରୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଇନପୁଟ୍ ନେବା, ୟୁଜର ପାଖରୁ ଇନପୁଟ୍ ନେବା, କାହା ପାଖରୁ ଆମେ ନିଜେ ନ କରିକି ଆମେ ୟୁଜରକୁ ପଚାରିବା ହେ ଇନପୁଟ୍, ହେ ଆମକୁ ଡାଟା ଦେ, ଆମକୁ ଏଇ ଡାଟା ଦରକାର, ଆମକୁ ଏଇ ଡାଟା ଦରକାର, ତାକୁ ଆମେ ଶୋ କରିବା, ସିଏ ଆମକୁ ଡାଟା ଦେବ, ତାପରେ ଆମେ ଅପରେସନ୍ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେବା। ତ ଏଇଟା ଆମର ଥିଲା କ'ଣ ନା ୟୁଜର ପାଖରୁ କେମିତି ଆମେ ଇନପୁଟ୍ ଆଣିବା। ତୁମକୁ ଇଫ୍ ଏଲ୍ସ ଏବେ ମୁଁ କହିବି। ତ ୟୁଜର ପାଖରୁ କେମିତି ଆମେ ଇନପୁଟ୍ ଆଣିବା, ଆମେ ନିଜ ଅନୁସାରେ କାମ ନ କରି ଆମେ ୟୁଜର ପାଖରୁ ଇନପୁଟ୍ ଆଣିକି ଆମେ ହେଉଛି କ'ଣ କରିବା ନା କରିବା। ତ ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଟା ପାଇଚାରଙ୍କୁ ଯାଏ ତ ହେଉଛି ୟା ପରେ ଆମେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ନା ୟୁଜର ପାଖରୁ କେମିତି ଇନପୁଟ୍ ନେବ। ତୁମକୁ ମୁଁ ୟା ପରେ ଇଫ୍ ଏଲ୍ସ ପଢ଼ଉଛି। ତ ଇଫ୍ ଏଲ୍ସ ହେଉଛି ଏମିତି ମାନେ ସପୋଜ ଏଟାକୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଛି। କ'ଣ ନା ମୁଁ ଇଫ୍ ଏଲ୍ସ ତୁମକୁ ମୁଁ କେମିତି ବୁଝେଇବି। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଥିଲି, ଆମେ ଗୋଟେ ନମ୍ବରକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା, ସେ ନମ୍ବରଟା ଆମେ ଇଭେନ୍ କି ଅଡ୍ କେମିତି ଜାଣିବା। ତ ଇଫ୍ ଏଲ୍ସର ମାନେ ତୁମେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ ବୁଝୁଥିବ
इफ जदि एटा देन एग्जीक्यूट हबो एटा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हबो एटा जदि जदि ତା ପାଖରେ ଯଦି ତା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ଦେନ୍ ସେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କିଣିପାରିବ ଯଦି ପଇସା ନାହିଁ ତ ସେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ତ ସେମିତି ଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଲ୍ସ ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯେଉଁଟା ଦେଲି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଆମେ ୟୁଜର୍ ପାଖରୁ ନେବା କିମ୍ବା ଆମେ ପ୍ରି ଡିଫାଇଣ୍ଡ କରିବା ଗୋଟେ ନମ୍ବର ସେ ନମ୍ବରଟା ଆମେ ଇଭେନ୍ କି ଅଡ୍ କେମିତି ଜାଣିବା ତୁମ ମନ ଭିତରେ ଆସୁଥିବ ଇଭେନ୍ କି ଅଡ୍ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ତମେ ଯଦି କେହି କହିପାରୁଛ ଯଦି କୁହ ହେଉଛି ମାଇକ୍ ଅନ୍ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ନମ୍ବରକୁ ଇଭେନ୍ ଅଡ୍ କେମିତି ଜାଣିବା ଏନିୱାନ୍ ଯିଏ ବି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କୁହ ଆମେ ଗୋଟେ ନମ୍ବରକୁ ଇଭେନ୍ କିମ୍ବା ଅଡ୍ କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସେ ନମ୍ବରଟା ଆମେ ଯାହା ବି ମାରିଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଇଭେନ୍ କି ଅଡ୍ ଗୋଟେ ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଗୋଟେ ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡିଭାଇଡ୍ କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନମ୍ବରକୁ ଇଭେନ୍ କିମ୍ବା ଅଡ୍ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କରିଦେବା ଯଦି ଆମର ଭାଗଶେଷ 0 ଆସିବ ରିମାଇଣ୍ଡର ଯଦି 0 ଆସିଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ରିମାଇଣ୍ଡର ଯଦି 1 ଆସିଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ତ ସେମ୍ ହିୟର ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଇଫ୍ ଯଦି ଭାଗଶେଷ 0 ଆସୁଛି ଦେନ୍ ସେଇଟା ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର ଏଲ୍ସ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଅଡ୍ ନମ୍ବର ତ ମୁଁ ସେଇଟା କେମିତି ହେଉଛି ତୁମକୁ ହେଉଛି ଦେଖେଇବି ବାଇ କୋଡ୍ ଗୋଟେ କରିକି ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି ସପୋଜ୍ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ନମ୍ବର ନେବା ଗୋଟେ ନମ୍ବର ନେଇକି ଆମେ ସେଟା ଚେକ୍ କରିବା କ'ଣ ଯଦି ସେଇଟା ହେଉଛି 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କରିଲା ବେଳେ ତାର ଭାଗଶେଷ 0 ଆସୁଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ସେଇଟା ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର ଯଦି ନ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଅଡ୍ ନମ୍ବର ତ ମୁଁ ସେଇଟା ତୁମକୁ ସିମ୍ପଲ୍ ଇଫ୍ ତୁମକୁ ପଢ଼ଉଛି ତ ଇଫ୍ ମାନେ ଯଦି ସେଇଟା ଟ୍ରୁ ଦେନ୍ ସେଇଟା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ହେବ ଦେନ୍ ଯଦି ଟ୍ରୁ ନୁହେଁ ସେଇଟା ହେଉଛି କିଛି ବି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ହେବନି ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ତ 3 ପ୍ରକାର ଇଫ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ସିମ୍ପଲ୍ ଇଫ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଖାଲି ଓନ୍ଲି ଇଫ୍ ଥିବ ଏଲ୍ସ ପାର୍ଟ ନଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଲ୍ସ ଇଫ୍ ଏଲ୍ସ ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ଇଫ୍ ପାର୍ଟ ଥିବ ତା ସହିତ ଏଲ୍ସ ପାର୍ଟ ବି ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ନେଷ୍ଟେଡ୍ ଇଫ୍ ମାନେ ଇଫ୍ ଭିତରେ ଆହୁରି ବି ଗୋଟେ ଇଫ୍ ଥିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ କରିକି ଦେଖେଇବି ବାଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ତ ଆମ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଷ୍ଟ ଅଛି କ'ଣ ନା ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ନେଷ୍ଟେଡ୍ ଇଫ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ନା ଏଲିଫ୍ଟା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ଏଲିଫ୍ କ'ଣ ତ ସେଇଟା ବି ସେଇ ମାନେ ଏଲ୍ସ ଇଫ୍ ଦେନ୍ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଥିବ ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ କୋଡ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ସିମ୍ପଲ୍ ଇଫ୍ ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଇଫ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କାରଣ ତୁମକୁ କହୁଛି ସିମ୍ପଲ୍ ଇଫ୍ ଆମେ ହେଉଛି ବାହାର କରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ସିମ୍ପଲ୍ ଇଫ୍ ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସିମ୍ପଲ୍ ଇଫ୍ ପାଇଁ ଆମେ କୋଡ୍ କ'ଣ ଲେଖିବା ସପୋଜ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ନେଲେ କ'ଣ ନା x=7 ନେଲେ ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଏଇଟା ୟୁଜର୍ ପାଖରୁ ଇନପୁଟ୍ ନେଉନି ମୁଁ ଇନିସିଆଲି ମୁଁ ନିଜେ ତୁମକୁ ମାରିକି କରିକି ଦେଖାଉଛି ଆମେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ନେଲେ ଲେଟ୍ସ ସେ 9 ନେଲେ 9 ନେଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଲଜିକ୍ ଲେଖିବା ଯେମିତି ସେ ଆମକୁ ଦେବ ଯେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେଇଟା ଆମେ ଅଡ୍ ନମ୍ବର କି ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଲଜିକ୍ ଲେଖିବା ତ ସେ ଲଜିକ୍ଟା ଆମର କ'ଣ ତ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆର୍ ଗୋଟେ ଭେରିଏବଲ୍ ନେଲେ ଆର୍ ଛାଡ଼ ଆମେ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଭେରିଏବଲ୍ ନେଲେ ଟି ବୋଲି ଗୋଟେ ଭେରିଏବଲ୍ ନେଲେ ତ ଟି ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏକ୍ସ ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କହିଥିଲି ମଡୁଲସ୍ ମାନେ ହେଉଛି ରିମାଇଣ୍ଡର ତ ମଡୁଲସ୍ ଏଠି ଆମର ହେଉଛି ନୁହେଁ ଯେ ତାକୁ ମାନେ -3 ପ୍ଲସ୍ କରିଦେବ ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କହିଥିଲି ମଡୁଲସ୍ ମାନେ ରିମାଇଣ୍ଡର ତ କୌଣସି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ରିମାଇଣ୍ଡର ମାନେ ତା ମଡୁଲସ୍ ମାରିଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯେତେ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କରିବା ତାର ହେଉଛି କ'ଣ ଦେବ ନା ଭାଗଶେଷ ଦେବ ବା ରିମାଇଣ୍ଡର ଦେବ ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଏଠି ଏକ୍ସକୁ କ'ଣ କରେ ନା 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବି ଆଉ ଯେତିକି ଭାଗ କଲା ପରେ ରିମାଇଣ୍ଡରଟା ଯାହା ହେବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବି ନା ଟି ଭିତରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ ମୋର ପରଫେକ୍ଟ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ମୁଁ ଲେଖିକି ଚାଲୁଛି ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଇଫ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ ଦେବା ନା କୋଲନ୍ ଦେବା ତ ଇଫ୍ ମୁଁ କେମିତି ଲେଖୁଛି ଇଫ୍ t=0 ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସେ ରିମାଇଣ୍ଡରଟା ଯେତେବେଳେ 0 ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ସିଙ୍ଗଲ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାନେ ଆସାଇନ୍ କରିବା ଡବଲ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାନେ କମ୍ପେୟାର କରିବା ତ ଇଫ୍ t=0 ମାନେ ଆମେ ଟି ଭିତରେ କାହାକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରୁଛନ୍ତି ରିମାଇଣ୍ଡରକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଇଫ୍ t=0 ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଫ୍ ଲେଖିବା କିମ୍ବା ଏଲ୍ସ ଲେଖିବା ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଦେବା ନା କୋଲନ୍ ଦେବା ତ ଇଫ୍ t=0 ତ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଇଫ୍ ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟେସନ୍ ଫଲୋ କରିବା ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟେସନ୍ ମାନେ ସଟନ୍ ଟାବ୍ ମାନେ ଆଇଦର ସେଇଟା ବି ଦୁଇଟା ମାନେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଟାବ୍ ହେଇପାରେ ଡବଲ୍ ଟାବ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ହେଇପାରେ ଡବଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ହେଇପାରେ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା ତ ତୁମେ ସବୁଠୁ ବେଟର୍ ହେବ 4th ସ୍ପେସ୍ ବା ଟାବ୍ ଅପସନ୍କୁ ମାରିବ ତ ଟାବ୍ ଅପସନ୍ ମାରିଲେ ସେ ଆମକୁ 4ଟା ସ୍ପେସ୍ ଦେଇଦେବ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଣିକି ସ୍ପେସ୍ ମାରନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ ତ ସେଇଟା ଆମର ଏରର୍ ଦେଖେଇବ
तो जेहेतु मु पाइचार यूज कर सी मत बाय डिफॉल्ट मत सजेशन करदेला डायरेक्ट मत इनडायरेक्ट करके नहीं आसला हूँ फोर टैब ऑप्शन को तो इफ टी इक्वल टू जीरो तो आम इफ आउ एल्स इंडेंटेशन बा हूँ सर्टन स्पेस को फॉलो न करवा सी आमको एरर देखो तो मुझे चार्टा स्पेस ये गोटे टैब मुझे मारी तो इफ टी इक्वल टू जीरो आम कौन प्रिंट करने चाहूँ ना से करने चाहूँ कौन ना इवेन नंबर तो जिते टी इक्वल टू जीरो तो आम प्रिंट करने चाहते इवेन नंबर तो ये एतिक कोड सरीगला जो सिंपल इफ कथा कह तो खाली इफ तो हूँ एल्स एल्स पार्ट आम देखा एल्स पार्ट पर देखा तो यहाँ कौन ना लास्ट को मुझे सपोज प्रिंट करुँच रन कर तो मत कौन आसो देख आउटपुट मुझे सपोज रन कर सी मत हूँ आउटपुट किसी देलानी हाँ सी मत आउटपुट एपाई देलानी कहीं हूँ एक्स इक्वल टू 9 कहीं हूँ एक्स 9 माने ऑड नंबर तो ऑड नंबर माने से मत किसी भी आउटपुट देलानी तो सेटा हमें एल्स पार्ट में देखि परिबा केमिति कहीं से हमको कहूँ केमिति सपोज मुझे को कन्वर्ट कर 8 को कन्वर्ट कर रन रन कर एप्लिकेशन रन कर कोड को रन कर मत दूसरी इवेन नंबर तो यहाँ हूँ सिंपल इफ माने ओनली गोटे इफ थी तार एल्स पार्ट नथिबो तो सिंपल इफ एटा तो तापर एल्स सेट रे हम जदी तो आम एटी ये करवा तो मुझे एल्स पार्ट तुमको करके देखा तो एल्स पार्ट आम लिखापी तो कौन करवा ना ये पुणी मूल स्टार्ट स्टार्ट करवा यू तो एल्स मुझे तो एल्स भी आम कलन कलन लिखापी पड़ो तो एल्स आम कौन लिखा ना हूँ प्रिंट कौन करवा ऑड करवा ताने ताने हूँ यहाँ तो आम आउ गोटे वे भी आम प्रिंट कर सपोज एल्स पार्ट को न जाओ मुझे तुमको आउ गोटे देखा तो इफ टी इक्वल टू जीरो प्रिंट इवेन है जदि इफ टी इक्वल टू सपोज आम से जान तो इफ टी इक्वल टू वन तो आम कौन प्रिंट करब जदि जीरो आसला तार हूँ कौन हम ना इवेन आस जदि वन आसला तार आम कौन करवा ना प्रिंट करवा प्रिंट करवा कौन ना ऑड प्रिंट करवा ओके ठीक अच्छे ये कोडटा आम ठीक अच्छे देख मुझे हूँ रन करी ए कोड को तो सी मत हूँ परफेक्ट भैल्यू कौन देला ना इन द केस इवेन देला तो मुझे सपोज एक्स भैल्यू को 9 को चेंज कर दूसरी तो सी मत कौन भैल्यू दब आम रन जो रन कर कोड को तुम देखिपर सी मत कौन देला ना ऑड देला तो ठीक अच्छे तो ये आम तो ये कोड्रे हो इफ टी इक्वल टू जीरो जो आम इवेन दूसरी इफ टी इक्वल टू वन जो तो हमको से ऑड दउची किंतु हमें एटी एल्स काहे यूज करिया एई कोडटा यूज न करी हम एल्स पार्ट काहे यूज करिया एल्स पार्ट हम एथि पय यूज करिया काहे ना जते बेले हम टी इक्वल टू 0 हो जाउची जते बेले से इवेन पाई जाउची सी आउ एटा को प्रोसेसिंग करबनी एटा को सी आउ देखिबनी से जते बेले टी इक्वल टू 0 तो इवेन देखिबो आ टी इक्वल जते बेले 0 हो नाही से बाय डिफॉल्ट प्रिंट कर देबो कोन ना होची ऑड किंतु ए केस रे कोन होची एज ए प्रोग्रामर तो हम केबे भाबियानी केमिति होची कंप्यूटर अधिक प्रोसेस करू अधिक समय ये करू तो आम एटी के भावन टी इक्वल टू वन को से प्रोसेस करूँ जो आम नंबरटा पाइज इभेन तो आम इभेन पाई जाऊँ तो यहाँ को रन कर किसी भैल्यू ना तो सेम केस जदि आम एल्स पार्ट यूज करवा ये केस आम एल्स को यूज करवा काटिदे कौन करवा ना एल्स यूज करवा एल्स को यूज करवा तो हूँ एंटर मारे तो आम प्रिंट कौन करवा ऑड करवा तो ता माने हूँ जो टी इक्वल टू 0 आसछि तो से हमको इवेन प्रिंट करिवो एल्स हम कोन करबा ना अदर वे आ जहां भी आसछि से हमको ऑड प्रिंट करिवो तो एई कोड को मु जते रन करिवि तो से मते कोन दरा इन द केस 9 दरा सपोज मु एठी इनपुट टा यूजर पाखरु नबा पई चाहूछि तो सेति पई हम कोन करबा ना इनपुट फंक्शन यूज करबा तो फास्ट तक हम इंटीजर को कन्वर्ट करबा पई पड़ियो जोटा हम प्रीवियस क्लास रे करले तो इंटीजर फंक्शन को हम फास्ट कन्वर्ट करले देन हम कोन करला ना इनपुट मारे इनपुट आम नबा हूँ यूजर पाखु तो कौन करवा ना हूँ हे एंटर एंटर दिन एंटर ए नंबर तो एमती हूँ जाना पचार जमी सी आमको जानिकी आम कौन कर नंबर एंटर करने दब हे एंटर ए नंबर तो ये केस रे आम कौन करना ना यूजर पाखु इनपुट नवा इनपुट नहीं तो इवेन कोड आम प्रिंट करवा तो आम ये कौन कले ना रन कले रन को मेन को रन कले तो सी आम कौन कला ना पचारा थोड़े पचारा हे एंटर ए नंबर आम गोटे नंबर एंटर करवा से जानवा इवेन कोड तो इन द केस मु 4 एति नंबर कर 4575 तो मुझे एंटर करी
तो ମୁଁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ରନ୍ କରୁଛି ଏଣ୍ଟର କରୁଛି ସେ ମୋତେ ଏଇଟା ଇଭେନ୍ କି ଅଡ୍ ତୁମେ ଦେଖ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଡ୍ ନମ୍ବର ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟର କରୁଛି ସେ ମୋତେ ଅଡ୍ ନମ୍ବର ଦେଉଛି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଫ୍ ଏଲ୍ସ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ତ ଇଫ୍ ହେଉଛି ଯଦି ସେଟା ମାନେ ଇଫ୍ ମାନେ ଯଦି ସେଟା ସରି ଯଦି ସେଟା ଟ୍ରୁ ଦେନ୍ ସେଟା ହେଉଛି ୟୁଜ୍ ମାନେ କ'ଣ କରିବ ମାନେ ସେ ଇଫ୍ ଭିତରେ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା ଥିବ ସେଇଟାକୁ ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ ଯଦି ଏଲ୍ସରେ ଏଲ୍ସ ମାନେ ଯଦି ସେଇଟା ଯଦି ଫଲ୍ସ ଦେନ୍ ଏଲ୍ସ ପାର୍ଟକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ ବା ହେଉଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବ ତ ଏଇଟା ହେଲା ସିମ୍ପଲ୍ ଇଫ୍ ଏଲ୍ସ ତ ୟା ପରେ ଆମେ ହେଉଛି ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା ତ ନେଷ୍ଟେଡ୍ ଇଫ୍ ମାନେ ଇଫ୍ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଫ୍ ଥିବ ତ ଏଠି ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଥିରେ ସପୋଜ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଇଭେନ୍ କି ଅଡ୍ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଉ ସେ ନମ୍ବରଟା ଆମେ ଜାଣିବା ସେ ନମ୍ବରଟା ଯେଉଁ ୟୁଜର ଏଣ୍ଟର କଲା ସେଟା ହେଉଛି ସେ ନମ୍ବରଟା 20 ଠାରୁ ବଡ଼ ନା ମାନେ 20 ଠାରୁ ବଡ଼ ନା ସାନ ତ ଏଇଟା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା ତ ସେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବା ସେଟା ଇଭେନ୍ କି ଅଡ୍ ଦେନ୍ ପୁଣି ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା କ'ଣ ନା ସେଟା ହେଉଛି ସେଇ ନମ୍ବରଟା 20 ଠାରୁ ବଡ଼ ନା ସାନ ତ କ'ଣ କରିବା ନା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବା ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖ କେମିତି କୋଡ଼କୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ଭାବୁଛି ତ ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଉଛି ଇଫ୍ ଦଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଲଗାଉଛି ଇଫ୍ ଏକ୍ସ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି 20 ତ ଏକ୍ସ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 20 ତ ମୁଁ ଏଠି କଲନ୍ ଦଉଛି ତ ମୁଁ ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତ ମୁଁ କହୁଛି ତ ଇଫ୍ ତ ମୁଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଲେଟ୍ସ ସେ ତ ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ସେ ମୋତେ ୟୁଜର ଦେବ ତ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବି ସେଟା ଇଭେନ୍ କି ଅଡ୍ ଯଦି ସେଟା ଇଭେନ୍ ତାହେଲେ ସେଟା 20ରୁ ବଡ଼ କି ନାହିଁ ଯଦି 20ରୁ ବଡ଼ ତାହେଲେ ସେ ମୋତେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବ ଗ୍ରେଟ୍ ତ ମୁଁ ଏଇଟା ତୁମକୁ ରନ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି ରନ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରନ୍ ମେନ୍ ମାରୁଛି ରନ୍ କରିକି ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି ଏଣ୍ଟର ଏ ନମ୍ବର ସପୋଜ ମୁଁ ମାରିଲି 30ଟା ବି ବଡ଼ ହେଉଛି କାହାର ନା 20ରୁ ବଡ଼ ଆଉ ସେଟା ବି ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟର ମାରୁଛି ସେ ମୋତେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଇଭେନ୍ ଦେଲା ଦେନ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଦେଲା ଇଭେନ୍ ମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଇଭେନ୍ ଦେଲା କାହିଁକିନା ସେଟା ହେଉଛି ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର ଦେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର ପୁଣି ସେ ଇଫ୍ ଭିତରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଲା ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ସ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 20 କି ନାହିଁ ସେ ଚେକ୍ କଲା ଯଦି ଏକ୍ସ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 20 ଦେନ୍ ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରାହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗ୍ରେଟ୍ ତ ଏଠି ମୁଁ ସପୋଜ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ରନ୍ କରୁଛି କେତେ ନା ମୁଁ ରନ୍ କରୁଛି 18 ମୁଁ ରନ୍ କରୁଛି ସପୋଜ ମୁଁ 18 ରନ୍ କଲି ରନ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଏଣ୍ଟର ମାରୁଛି ଓନ୍ଲି ସେ ମୋତେ ଇଭେନ୍ ଦେଉଛି କାହିଁକି ଇଭେନ୍ ଦେଉଛି ସେ ମୋତେ ଏଇଠି ପଶିଲା ଇଭେନ୍ ଦେଲା ତ ତାପରେ ପୁଣି ସେ ଚେକ୍ କଲା ଯେ 20ରୁ ସେ ବଡ଼ ନୁହେଁ ଦେନ୍ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଗ୍ରେଟ୍ ଆଉ ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲାନି ସେ ଇଭେନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ମୋତେ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେଲା ଇଭେନ୍ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଇଫ୍ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଫ୍ ତ ଇଫ୍ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଫ୍ ତ ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ନେଷ୍ଟେଡ୍ ଇଫ୍ ତ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମକୁ ଟାସ୍କ ଦେବି ତୁମେ ହେଉଛି ସେଇଟା କରିବ ତ ଖାଲି ଆମେ ସିମ୍ପଲ୍ ଇଫ୍ ଏଲ୍ସ ଜାଣିଲେ ତାପରେ ଆମେ ନେଷ୍ଟେଡ୍ ଇଫ୍ ଜାଣିଲେ ନେଷ୍ଟେଡ୍ ଇଫ୍ ମାନେ ଇଫ୍ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଫ୍ ମାନେ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ନେଷ୍ଟେଡ୍ ଇଫ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି କ'ଣ ନା ଇଫ୍ ଏଲ୍ସ ଜାଣିଲେ ସିମ୍ପଲ୍ ଇଫ୍ ଜାଣିଲେ ନେଷ୍ଟେଡ୍ ଇଫ୍ ଜାଣିଲେ ତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମକୁ କହୁଛି ତାକୁ ପଢ଼ଉଛି କ'ଣ ନା ଆଜି ଏଲ୍ ଇଫ୍ ତ ଏଲ୍ ଇଫ୍ ମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କୋଡ୍ ଲେଖୁଛି ସେ କୋଡ୍ରେ ତୁମେ ହେଉଛି ବୁଝିପାରିବ ଏଲ୍ ଇଫ୍ କ'ଣ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଲ୍ ଇଫ୍ ମାନେ ହେଉଛି ମାନେ ସପୋଜ ତୁମକୁ ୟୁଜର ତ ଆମେ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସପୋଜ ସେଇଟା ହେଉଛି ଡିଜିଟ୍ ଅଛି 1 ଅଛି ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା UN ସପୋଜ ଡିଜିଟ୍ ଖାଲି 2 ଅଛି ତ ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା TW ସପୋଜ 3 ଅଛି ତ TH4 ତ ଏମିତି ସୁଆନ ଆମେ କିଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ତ ତା ପାଇଁ ଆମେ ହେଉଛି କ'ଣ କୋଡ୍ ଲେଖିବା ତାପରେ ୟୁଜର ଯାହା ବି ଆମକୁ ଇନପୁଟ୍ ଦେବ ୟୁଜର ସପୋଜ 4 ଆମକୁ ଦେଲା ହେଉଛି ତ ଆମେ ତାକୁ ଶୋ କରାଇବା ଯେ FOUR ତ ସିଏ ଆମକୁ ୟୁଜର ଆମକୁ ଦେଲା 5 ଦେଲା ହେଉଛି 5 ଇଣ୍ଟିଜର ଜଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ କଲା ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା କ'ଣ ନା FIV ତ ଏମିତି ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କେମିତି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଆମେ ହେଉଛି ଓନ୍ଲି ଇଫ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଓନ୍ଲି ଇଫ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଲେଖିଲେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ତ ଆଉଟପୁଟ୍ ତ ଆସିବ ଆଉଟପୁଟ୍ ସବୁ ବି ସମାନ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଓନ୍ଲି ଇଫ୍ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ସପୋଜ ମୁଁ ସେ କୋଡ୍ଟା ଲେଖୁଛି ସପୋଜ ଇନିସିଆଲି ମୁଁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ନା ୟୁଜର ପାଖରୁ ଇନପୁଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତ ୟୁଜର ପାଖରୁ ଇନପୁଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଇଣ୍ଟିଜରକୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ସେଟା ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ କନଭର୍ଟ ହେଇକି ରହିଥାଏ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ
तो इंटीजर को कन्वर्ट कर सारा पर आम कौन करवा ना इनपुट फंक्शन यूज करवा कहीं से इनपुट नवा यूजर पाखु तो ताकू आम गोटे मेसेज प्रिंट करवा कौन मेसेज प्रिंट करवा ना एंटर ए नंबर से कौ नंबर प्रिंट करने चाहूँगी माने वर्ड प्रिंट करने चाहूँगी तो आम से कह एंटर ए डिजिट सपोज इन द केस कह एंटर ए डिजिट सी कौन कला ना सी हूँ एंटर कला एंटर कर तो आम सेमती किसी गोटे कोड लिखा लॉजिक लिखा सेमती कंप्यूटर किसी गोटे इंस्ट्रक्ट दबा से जमी से जापर से कौन से नंबर पचारुची यूजर जहाँ भी पचारुची से कौन कर ना आउटपुट देखेब बाय वर्ड रे तुमको लिखिक देखेब तो ये आम लिखिपर कौन ना इफ एक्स भितर आम स्टोर करिया भैल्यू को तो इफ एक्स इक्वल टू 1 तो आम कौन करवा ना इफ एक्स इक्वल टू 1 आम कौन करवा ना प्रिंट करवा प्रिंट करवा ना 1 तुम ये भावुथ पुणी पुणी आम कौन करवा ना आम लिखिपर हूँ तो हूँ इफ एक्स इक्वल टू 2 प्रिंट आम हूँ 2 प्रिंट करवा तो एमती भावुथ एमती आम लेखि लेखिया जी जो प्रिंट करने जीवा तो ये लिखिले सी भी आमको आउटपुट दब सपोज मुझे रन करने चाहूँ मुझे लास्ट को आउ गोटे स्टेटमेंट दूसरी तुमको कौन ना तो इफ एक्स इक्वल टू 1 तो जदि एगुड़ा कि नुहे जदि आम यूजर अलग किसी गोटे भैल्यू को माने हूँ मारुची तो सी आमको कौन आउटपुट दब से आउ गोटे मुझे लिखुची एल्स पार्ट रे एल्स रे मुझे लिखुची जे कौन ना सब तुमको कही इफ एल्स सब इंडेंटेशन फॉलो करें कहीं इफ पर मुझे गोटे जदि सर्टन गोटे जदि स्पेस जदि कम करदेवी तार से मत आउटपुट दब तो से एल्स पार्ट रे लिखुची जदि यूजर से 1 और 2 भितर किसी भी टाइप न कला किसी भी डिजिट न मारा सी तुम आमको किसी गोटे लिख तो मुझे एल्स पार्ट रे लिखुची कौन ना प्रिंट से आमको यह कर रंग इनपुट ता माने जदि एक्स इक्वल टू 1 तार से प्रिंट करियो 1 जदि एक्स इक्वल टू 2 तार प्रिंट करियो TW2 जदि यूजर से 1 और 2 को छाड़ी के जहाँ भी एंटर करुच्ची तार से आमको कौन प्रिंट करियो एल्स पार्ट कौन से प्रिंट करियो ना रंग इनपुट प्रिंट करियो तो मुझे रन करके तुमको देखौची केमिति आमे प्रिंट करैबा तो एंटर ए डिजिट से मतलब प्रथम मागिला मु सपोज 5 मारुची सॉरी मुझे 5 मारुची एंटर ए डिजिट रे मु 5 मारुची से मु एंटर मारला बेले से मते देखला ना रंग इनपुट कारण से 5 टा से 1 और 2 भितर नाही सपोज मु भी आउथर भी प्रोसेस करछि मु कौन करछि ना मु आउथर तक होछि रन करूछि और से मते एंटर ए डिजिट मागिला मु सपोज 2 मारिली मु सपोज 2 मारली एंटर ए डिजिट तो से मते प्रिंट करे देला 2 तो से कौन कला ना से फास्ट होछि चेक कला होछि एक्स इक्वल टू 1 कि ता ना 1 नहीं तापर फोन से चेक कला कना एक्स इक्वल टू 2 कि जदि हाँ तार से प्रिंट करा कना TW2 प्रिंट कला तो यही कोड रे गुटे प्रॉब्लम होछि सपोज मु एटा को आउ होछि आउ दुई लाइन एटा को कॉपी पेस्ट मु करूछि कॉपी पेस्ट मु करूछि एठी बहुत भल कॉपी पेस्ट करियारे मु एटा कॉपी पेस्ट करिके मु तुमको देखौछि मु कॉपी पेस्ट करछि मु एठी कोन करछ चेंज कर दोछि किछि वैल्यू 3 मु एठी रखुछि तो मु एटा 4 करूछि तो मुझे कौन करना ना एक्स इक्वल टू 1 जो 2 तो मुझे रेंज टाक बढ़ाई देली 2 थी तो मुझे 4 करदेली तो ये कौन हम ना ये आम प्रोब्लेम या जे सपोज मु 4 मारुची सपोज मु एंटर कर एक्स इक्वल टू 1 कि सपोज मुझे रन करुच्ची मुझे रन कर रन कला बेले मुझे सपोज एंटर डिजिट से मागिला मु 1 बोली मारिली सी मते कौन देला ना ONE देला सॉरी प्रिंट ये रंग इनपुट एथि से दउची काना एल्स पार्ट रे से होची बाय डिफॉल्ट से हमको होची कोन नहीं होची ना तो टाइप पे प्रिंट दोची सॉरी देखो
ଆଉଥରେ ମୁଁ ରନ୍ କରିକି ଦେଖୁଛି ଏଜ୍ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର କେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଲା ଏଣ୍ଟର ଏ ଡିଜିଟ୍ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡିଜିଟ୍ ମାରୁଛି 1 ମାରୁଛି ରଙ୍ଗ ଇନପୁଟ ସେ କାହିଁକି ଦେଉଛି। enter ହଁ ତ ଏଇଠି ବୋଧେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିବା। ଏବେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ଏଣ୍ଟର ଡିଜିଟ୍ ସପୋଜ ମୁଁ 1 ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲି ନା ତ ସେ ମୋତେ ଏଲ୍ସ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ରଙ୍ଗ ଇନପୁଟ ଦେଉଛି ଏଲ୍ସ। ହଁ ସେ ମୋତେ ଏଥିପାଇଁ ରଙ୍ଗ ଇନପୁଟ ଦେଉଛି ଯେ କାହିଁକି ନା ତ ଆମେ ଏଠି ହେଉଛି ଏଲିଫ୍ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଏଲିଫ୍ ଆମେ କାହିଁକି ୟୁଜ୍ କରିବା କାହିଁକିନା ସେ ଏଟାକୁ ପୁରା ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଇଫ୍ x = to 1 ତ ସେ ଏଟା କ'ଣ କରୁଛି ନା ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ସେ ଆମକୁ ସବୁ କ'ଣ କରି ଚାଲିଛି ନା ହେଉଛି ଚେକ୍ କରି ଚାଲିଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଇଫ୍ ଏଟାକୁ ଚେକ୍ କଲା x = 1 ତାପରେ ପୁଣି ଏଟାକୁ ଚେକ୍ କଲା ପୁଣି ଏଟାକୁ ଚେକ୍ କଲା ତ ଦେଖିବା କଥା ନାହିଁ ୟୁଜୁଆଲି। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଉଥରେ କୋଡ଼ଟା ଲେଖୁଛି କୋଉଠି ମୋତେ ଭୁଲ ରହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ ଜାଣି ତ ଠିକ୍ ଥିଲା ରନ୍ କରୁଛି କୋଡ଼। ହଁ 3 ତ ରଙ୍ଗ ଇନପୁଟ କାହିଁକିନା 1 2 ଭିତରେ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁନି। ସପୋଜ ମୁଁ ତାପରେ 1 ମାରୁଛି ଏଲ୍ସ ପାର୍ଟକୁ ମୁଁ ଉଠେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଥରେ ଦେଖୁଛି ତୁମକୁ। ତ ଇଫ୍ ଏଠି ମୁଁ ଏଲ୍ସ ରଖୁଛି ୟୁଜୁଆଲି ଏଟା ଦେଖେଇବା କଥା ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖାଉଛି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଏପଟ ସେପଟ ଅଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ କି କ'ଣ ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ ଥିବ ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାଉଛି ଏଣ୍ଟର ଡିଜିଟ୍ ସପୋଜ ମୁଁ 1 ମାରୁଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଟା ଦେଖାଉଛି। ହଁ ସପୋଜ ଏଇଟା ମୁଁ ଇଫ୍ ତମକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଆମ କୋଡ୍ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଆମେ ଏଭଳି ଆମେ କେବେ ବି ଲେଖିବାନି ତ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖିକି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଇଫ୍ ଲେଖିକି ୟୁଜ୍ କଲେ ମାନେ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଲେଖିବା ନା ଏଠି ଆମେ ଇଫ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାନି ଯେଟା ଆମେ ଏଲିଫ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଉଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିକି କହିବି ଏଇଟା ୟୁଜୁଆଲି ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ ତ କିଛି ବି ଏଠି ତ ଭୁଲ ନାହିଁ। ତ ଇନିସିଆଲ ତ ପ୍ରଥମେ ଠିକ୍ ଆସୁଥିଲା ତ ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ଭୁଲ ଆସୁଛି ଦେଖିବା ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଆମ କୋଡ୍ ନାହିଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ତମକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ଦେଖାଉଥିଲି ଏଇଭଳିଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରାଯିବନି ତ ଆମେ ବେଷ୍ଟ ୱେ ୟାର ଅଛି ଆନାଦର ୱେ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଲିଫ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି କରିବା। ତ ଏଲିଫ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ କେମିତି କରିବା ତ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା ଇଫ୍ x = 1 ଦେନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା 1 ଆଉ ଇଫ୍ x = 2 ଯଦି ତ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା 2 ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଇଫ୍ ବଦଳରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା କ'ଣ ନା ଏଲିଫ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତ ଏଲିଫ୍ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆମର ବେନିଫିଟ୍ ଏଇଟା ଯଦି ସେ x = 1 ପାଇଯାଉଛି ଦେନ୍ ସିଏ ଆଉ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମାନେ ଚେକ୍ କରିବନି ଏଇଟା। ତ ମୁଁ ସପୋଜ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେଇକି ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା କପି କରୁଛି କପି କରି ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେଇକି। ତ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କଲି ନା ଏଟା ମୁଁ 3 କରିଲି ତ ମୁଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଲେଖିଲି ତ କ'ଣ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଲି ନା ଯଦି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକରେ ମୁଁ ଏଲିଫ୍ ଲେଖିବି ତ ଏଇଭଳିଆ କେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମ ବହୁତ ସାରା ଫଙ୍କସନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିବ ତ ଆମେ ଏଲିଫ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତ ଏଲିଫ୍ ଦେଖ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିଲି ତ ଫାଷ୍ଟ ଯଦି x = 1 ଯଦି x ଯଦି 1 ସହ ସମାନ ତାହେଲେ 1 ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବ। ଯଦି ସେ ଆମେ ଯଦି ଇନିସିଆଲି 1 ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଆଉ କିଛି ବି ଇଏ କରିବନି ପୁରା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଲୁପ୍ ପଳେଇ ଆସିବ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ବି ଚେକ୍ କରିବନି ଯାହାଫଳରେ ଆମର କ'ଣ କରିବ ନା ଏଲିଫ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବାର ଆମର ବେନିଫିଟ୍ ଏତିକି
କ'ଣ କରିବ ନା ସିଏ ଆମକୁ ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବନି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ବହୁତ ପ୍ରୋସେସିଂ ଟାଇମ୍ ବଞ୍ଚିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଇଫ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ତ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ଯଦି 1 ପାଇଗଲା ପରେ ବି ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ପ୍ରିଣ୍ଟ ମାନେ 2କୁ ଚେକ୍ କରିବ, 3କୁ ଚେକ୍ କରିବ, 4କୁ ଚେକ୍ କରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ରଙ୍ଗ ଇନପୁଟ୍ ଆସୁଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ସବୁଗୁଡ଼ା ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଚେକ୍ କରି ଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଲ୍ଡିଏଫ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, ସପୋଜ୍ ସେ 1 ଏଠି ପାଇଗଲା, ଦେନ୍ ସେ ଆଉ କିଛି ବି ଚେକ୍ କରିବନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଦେବ 1 ଆଉ ଏତିକି ଯାହା ବି ତଳେ ଯେତିକି ବି କୋଡ଼୍ ଅଛି ତାକୁ କିଛି ବି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବନି, କିଛି ବି ଚେକ୍ କରିବନି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ବହୁତ ସାରା ଟାଇମ୍ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଯଦି ସେ x ଯଦି 1 ନ ପାଉଛି ଦେନ୍ ସେ ଜମ୍ପ କରିବ 2କୁ, ଯଦି ସେ 2 ପାଇଗଲା ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କୋଡ଼୍ ଆଉ ସେ ୟୁଜ୍ କରିବନି, ସେ କ'ଣ କରିବ ନା 2 ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବ। ଯଦି ସେ 2 ନ ପାଉଛି ଦେନ୍ 3କୁ ଜମ୍ପ କରିବ, ଦେନ୍ ସେ ଯଦି ନ ପାଉଛି 4କୁ ଜମ୍ପ କରିବ। ତ ଏଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ସେ ପାଇଯାଉଛି, ସେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ କୋଡ଼କୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବନି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ବହୁତ ସାରା ଟାଇମ୍ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ସେ କିଛି ନ ପାଉଛି ଏଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବ କ'ଣ ନା ରଙ୍ଗ ଇନପୁଟ୍। ତ ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିବା। ତ ମୁଁ ଏବେ ରନ୍ କରୁଛି। ରନ୍ ମେନ୍ରେ ମୁଁ ଏଣ୍ଟର ଡିଜିଟ୍ ସପୋଜ୍ 4 ମାରିଲି, ତ ସେ କ'ଣ କଲା ନା 4 ଆମକୁ ଦେଖାଇଲା। ତ ସପୋଜ୍ ମୁଁ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ରନ୍ ମେନ୍ କରୁଛି, ତ ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଏଣ୍ଟର ଡିଜିଟ୍ 7 ମାରୁଛି, ସେ ମୋତେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ରଙ୍ଗ ଇନପୁଟ୍ ଦେଉଛି। ତାମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ରନ୍ କରିକି ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ସେତେବେଳେ ଏରର୍ ଏଥିପାଇଁ ଆସୁଥିଲା କାରଣ ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଇଫ୍ ୟୁଜ୍ କରି ଚାଲିଥିଲେ ନା। ତ ଇଫ୍ ମାନେ ସିଏ ସବୁ ବ୍ଲକ୍ ଗୁଡ଼ା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିକି ଯିବ। ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଏଠି 1 ବୋଲି ଏଣ୍ଟର ଡିଜିଟ୍ରେ ମୁଁ 1 ମାରୁଛି, ସପୋଜ୍ ମୁଁ 2 ମାରୁଛି, ତ 2 ମାରିଲା ପରେ ସିଏ ମୋତେ 2 ଦେଲା, ତାମାନେ ସିଏ ଫାଷ୍ଟ ଚେକ୍ କଲା ଇଫ୍ x = 1 କି ନା 1 ନୁହେଁ, ଦେନ୍ ସେ ଜମ୍ପ କଲା ଏଲ୍ସ ଇଫ୍ x = 2 କି, ଯଦି 2 ତାହେଲେ ସେ 2 ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଦେଲା। ଆଉ ଏଇ ପାର୍ଟରେ ତା ତଳକୁ ଯେତିକି ରହିଲା 3, 4 କି ରଙ୍ଗ ଇନପୁଟ୍ ଏକୁ କିଛି ବି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କଲାନି, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ 2 ଏଠୁ ପାଇଲା ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ 2 ବୋଲି ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲା। ତ ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ତ ଆମେ ଇଫ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଯାଉଥିଲେ, ତାମାନେ ସେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ମାନେ କରୁଥିଲେ। ତାମାନେ ଯଦି ଆମେ 1 ବି ଯଦି ବି ସିଏ ପାଉଥିଲା, ହଁ 1ଟା ଫାଷ୍ଟରେ ଅଛି, ତାପରେ ବି ସେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରୁଥିଲା 2 କି 3 କି 4 କି ମାନେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଚେକ୍ କରୁଥିଲା। ତ ଏଲ୍ସ ଇଫ୍ରେ ସେ ଏଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ସେ ଯୋଉଠି ପାଇଯାଉଛି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ ସେଇଠୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟକୁ କିଛି ବି କରୁନି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଏଲ୍ସ ଇଫ୍। ତ ଆଜି ଆମେ ସେଇଟା ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ନା କେମିତି ୟୁଜର୍ ପାଖରୁ କେମିତି ଆମେ ୟୁଜର୍ ପାଖରୁ ଇନପୁଟ୍ ନେବା, ଖାଲି ଇଫ୍ ପଢ଼ିଲେ, ସିମ୍ପଲ୍ ଇଫ୍ ପଢ଼ିଲେ, ନେଷ୍ଟେଡ୍ ଇଫ୍ ପଢ଼ିଲେ, ଆଉ ଏଲ୍ସ ଇଫ୍ ପଢ଼ିଲେ, ଆଉ ଏଲ୍ଇଫ୍ ବି ପଢ଼ିଲେ। ତ ୟାର ବି କିଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି, ଟାସ୍କ ଦେବି କରିବା ପାଇଁ, ତୁମେ ମୋବାଇଲରେ କେମିତି କରିପାରିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଫାଷ୍ଟ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତୁମକୁ ସେ ମୋବାଇଲରେ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ସେ କେମିତି ତୁମେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବ, କେମିତି କ'ଣ କରିବ। ତ ମୋ ମୋବାଇଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଅଫ୍ କରୁଛି, ଅଫ୍ କରିକି ତୁମକୁ ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତ ମୋବାଇଲରେ କେମିତି ସେଟାକୁ ରନ୍ କରିବ, ରନ୍ କଲା ପରେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବ ନା ମୋତେ ଆଉଟପୁଟ୍ କରିକି କିମ୍ବା କୋଡ଼୍ରେ ଲେଖିକି ମୋତେ ଦେବ। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି, ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ। ତ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ସେୟାରିଂ କରୁଛି। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରୁଛି, ଦେଖ ସେଟା ପାଇରେଟ୍ ଆପ୍। ତ ମୁଁ ତୁମ ପାଇରେଟ୍ ଆପ୍ରେ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ତୁମେ ୟୁଜର୍ ପାଖରୁ ଇନପୁଟ୍ ନେବ, କେମିତି ଆମେ ଯେଉଁ କୋଡ଼୍ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଠି କରିକି ଦେଖେଇଲି ତୁମେ ସେଠି କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବ। ସପୋଜ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି, ଦେଖ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ୟୁଜର୍ ପାଖରୁ କେମିତି ଇନପୁଟ୍ ନେବ। ତ ସେଠି ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ଭେରିଏବଲ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଇନପୁଟ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଇଣ୍ଟିଜର୍କୁ କନଭର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଦେନ୍ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ କରୁଥିଲେ, କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଆମେ କିଛି ବି ଗୋଟେ କରୁଥିଲେ। ତ ଏଠି ଆମେ କେମିତି କରିବା